Good morning, students. In previous video, we learned the radius of gyration. Today, it is very important article for the board examination. Principle of parallel and perpendicular axis. Principle of parallel and perpendicular axis. Principle of parallel and perpendicular axis. So this question many times or alternate asked in the board examination. This is subjective question. So what is the statement? What is the principle of parallel? First we learn principle of parallel axis. What is the principle of parallel axis? With the help of principle of parallel and perpendicular axis, we calculate the moment of inertia of different size and shape of the body. Knowing the moment of inertia about any one of the axis, same body's moment of inertia about either parallel or perpendicular axis can be calculated. And firstly, principle of parallel axis. How to put this statement of principle of parallel axis? We have a mathematical statement. IO is equal to IC plus MH square. IO is equal to IC plus MH square. What is IO? I stands for moment of inertia. O stands for about an axis passing through any point, and therefore moment of inertia of a rotating, a rigid body, moment of inertia of a rotating rigid body about any axis. Moment of inertia of a rotating rigid body about any axis is the moment of inertia. IC stands for moment of inertia of a rotating rigid body about any axis. What is IC? Moment of inertia. Tell me. IC, moment of inertia. Symbol of I, moment of inertia. What is C? About an axis passing through center of mass. About of a rotating, a rigid body, a rotating rigid body about an axis passing through, about an axis passing through center of mass, passing through center of mass and perpendicular to the plane. What is M? Total mass of the body. Total mass of the body. Capital M is the total mass of the body, and H, distance between two parallel axes. Distance between two parallel axes. So, meaning of the term involved in this mathematical expression, moment of inertia. You read how the statement, you read this mathematical statement in terms of words, and that gives the principle of parallel axis. You read what is I? Moment of inertia of a rotating rigid body about any
axis. Symbol equal to, is equal to sum, addition, SUM, sum of moment of inertia about an axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, and product of mass and square of the distance between two parallel axes. Square of the distance between two parallel axes. Do you understand? रट मारायची गरज नाही, फक्त मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट मी तुम्हाला दिलेलं आहे आणि हे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं आणि याचं ट्रान्सलेट करून लिहायचं इंग्लिशच्या वर्डमध्ये. सांगा बरं काय बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॅरलल ॲक्सिस is equal to sum of its moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of mass and square of the distance between two parallel axes. Square of the distance between two parallel axes. This is the statement. Now we want to prove this. Many times a question asks, state and prove principle of parallel axis. Knowing this statement, now we can prove. To prove the mathematical formula of IO is equal to IC plus MS square. IO is equal to IC plus MH square. Let us draw the figure. Once again, we have a rigid body. This is the rigid body of any size and shape. A rigid body doesn't have a regular size, symmetric size, doesn't any type of the size and shape of the body. You draw like this here. This is a rigid body. Now, then you take a point here and axis of rotation is passing through this point and this point is O point. We take this point as a O point. Then this is center of mass and you take any point P point here and small mass element dm and now join and here this produce OC line is to be produced and draw perpendicular PD on the line OC produced and here center of mass this is the axis of rotation IO and this is IC. फिगर अत्यंत व्यवस्थित काढायची. पा कशा पद्धतीने मी काढली. परत एक वेळेस रिपीट करतो तुमच्यासाठी. हे अशा टाईपची फिगर आपण एनी साईज आणि शेप असं कसंही काढा. ही रिजिड बॉडी झाली. त्यानंतर ओ पॉईंट आणि सी पॉईंट एका रेषेत घ्यायचे. सी पॉइंट हा सेंटर ऑफ मास आहे या रिजिड बॉडीचा आणि ओ एनी पॉइंट इथून सरळ एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास करायचा. त्याला आपण IO या ॲक्सिसची बॉडी रोटेट करायचं. नंतर सी पॉईंटमधून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास करायचं आणि एक मास एलिमेंट इथं कन्सिडर करायचा आहे. मास एलिमेंटचा काय कन्सेप्ट आहे मी सांगतो. DM मास एलिमेंट छोटासा एक तुकडा घ्यायचा आहे P पॉईंटला आणि मग O पासून P ला जॉईन करा, C पासून P ला जॉईन करा आणि PD परपेंडिक्युलर टाका. OC लाईन प्रोड्यूस. तर ही झाली फिगर बेटा. आता फिगर विथ डिस्क्रिप्शन. फिगर विथ डिस्क्रिप्शन. व्हॉट वी टेकन इन द फिगर. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी साइज अँड शेप.
is rotating about an axis passing through any point O and about an axis passing through center of mass, one after rotating. Let P be any point at which a small mass element dm is kept. This rigid body is made up of finite number of mass element. A rigid body is made up of finite number of mass element. Consider one mass element is placed at point P at a distance O, and at a distance O draw OP, join CP and draw perpendicular OC line produced, draw perpendicular PD on the line OC produced, on the line OC produced. Simply. Now next, to prove this principle of parallel axis, first you find the moment of inertia of this small mass element dm about an axis passing through any point, so that you write the moment of inertia of a rotating, a rigid body, moment of inertia of a small mass element, moment of inertia of a small mass element about an axis passing through, about an axis passing through O and perpendicular to the plane of figure, perpendicular to the plane of figure, and so therefore DIO is equal to moment of inertia small mass elements आपण घेतोय. कोणत्या ॲक्सिस सी? O ॲक्सिस सी. Tell me what is the definition of moment of inertia? Moment of inertia is the product of mass and square of distance. What is the mass? dm, square of distance OP square, and that is equal to OP square into dm. OP square into dm. OP square into dm. Now, this is a small mass element's moment of inertia. Small mass element. And to find the moment of inertia of the entire rigid body, we have to integrate. याचा अर्थ कळतो का बेटा? मास एलिमेंटच्या ऐवजी शब्द काढायचा आणि तिथं काय टाकायचं? रोटेटिंग रिजिड बॉडी. The moment of inertia of a rotating, a rigid body. अरे काय केलं मी? हा शब्द काढून टाकला, कारण अनेक मास एलिमेंट पासून रिजिड बॉडी तयार होते. पूर्ण बॉडीचा काढायचा आहे. एका मास एलिमेंटचा ऑलरेडी काढला इथं. कोणत्या ॲक्सिस सी? अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ओ. Moment of inertia of a rotating rigid body about an axis passing through, about an axis passing through O and perpendicular to the plane is, सांगा बेटा काय? Integration of DIO is equal to integration of OP square dm. आता इंटिग्रेशन ऑफ DI चं इंटिग्रेशन काय येतं? IO, आणि इंटिग्रेशन ऑफ OP स्क्वेअर इंटू dm. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणतोय. पुढे आपल्याला येणार आहे रेफरन्ससाठी. लक्षात ठेवायचं, इक्वेशन जे इक्वेशन रेफरन्ससाठी येतात त्याला नाव देऊन ठेवायचं आहे, पुढे त्याच्यात उपयोग करायचा आहे. आता बेटा काय झालं? या मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसला काढला.
आता या मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, फक्त शब्द बदलायचा आहे. काय लिहिणार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल मास एलिमेंट अबाउट अन ॲक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल मास एलिमेंट अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू. ओ जिथं आहे तिथं काय लिहिणार तुम्ही? सी. पासिंग थ्रू सी अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन इज. सांगा. DIC इज इक्वल टू. लक्षात येतं का रे? आता लिहित नाही मी, इथं सांगत आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल मास एलिमेंट DM. वाटलंच तर लिहा मास एलिमेंट DM अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू. इथं काय घ्यायचं आहे? ओ रिप्लेस करायचं आणि सी ठेवायचं. अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. इथंच ॲडजस्ट करू मी. पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास सी. पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास सी अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ फिगर इज. आता येईल बेटा इथं DIC. मला इथं ॲडजस्टमेंट करता येतं, तुम्ही तसं करायचं नाही, लिहायचं डेरिवेशन. DIC इज इक्वल टू. सांगा बेटा. मास एलिमेंट DM CP स्क्वेअर इंटू DM. आता OP स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय ठेवायचं? CP स्क्वेअर. CP स्क्वेअर इंटू DM. लक्षात येतं का? DIC इज इक्वल टू OP स्क्वेअर. इन्स्टेड ऑफ OP स्क्वेअर DM इंटू CP स्क्वेअर. And therefore that is equal to here CP square into DM. CP square into DM. आता परत या मास एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढलेला आहे, पहिली स्टेप. आता दुसरी काय म्हणलं मी? पूर्ण रोटेटिंग रिजिड बॉडीचा आहे, या ॲक्सिसची मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सी. ओच्या ठिकाणी काय लिहायचं? सी. पासिंग थ्रू सी अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन इज. काय येतं? DIC. काय येतं? DIC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ CP स्क्वेअर इंटू DM. इथं जे दिलेलं आहे CP स्क्वेअर. CP स्क्वेअर इंटू DM. CP स्क्वेअर इंटू DM आणि परत इंटिग्रेशन ऑफ DIC इज इक्वल टू IC आणि इथं येतं बेटा CP स्क्वेअर इंटू DM. याला आपण म्हणूया इक्वेशन सेकंड. याला काय म्हणूया आपण? इक्वेशन सेकंड. आणि मग आपल्याला जे आलं दॅट इज इक्वल टू हिअर IC इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ CP स्क्वेअर DM. इक्वेशन सेकंड. आलं लक्षात? परत तुम्ही स्वतः व्हिडिओ पॉज करायचं, तेवढं लिहायचं आणि परत पुढच्या स्टेपला तेच रिपीट करत असताना आपण स्वतः लिहून काढायचं. नाहीतर इथं ओच्या ठिकाणी सी टाकलं म्हणून तुम्ही तसं करायचं नाही, त्याच्यावर ओ रायटिंग करायचं नाही, फ्रेश लिहित जायचं आणि तिथं तुम्हाला या पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करायची. आता टू फाइंड OP स्क्वेअर. नेक्स्ट टू फाइंड OP स्क्वेअर. चला आता OP स्क्वेअर कसं काढणार तुम्ही? टू फाइंड OP स्क्वेअर. टू फाइंड OP स्क्वेअर फ्रॉम जॉमेट्री ऑफ फिगर राइट एंगल ट्रायंगल OPD. राइट एंगल ट्रायंगल OPD. पहा बरं बेटा. राइट एंगल ट्रायंगल OPD. OP according to Pythagoras OP square is equal to काय? OD स्क्वेअर प्लस DP स्क्वेअर. लक्षात येतं का रे? पहा फिगरकडे. हा ट्रायंगल ओ रायटिंग करून दाखवतो. हा ट्रायंगल हे अशा टाईपचा ट्रायंगल बेटा येतो लक्षात. हां आता OD बरोबर काय येतं? OD इज इक्वल टू OC प्लस CD. OC प्लस CDचा होल स्क्वेअर प्लस
डी पी स्क्वेअर. आता याचं एक्सपान्शन करा बेटा. ओ सी स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ओ सी सी डी प्लस सी डी स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर. कळलं का रे? ए प्लस बी होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. अगदी त्याच पद्धतीनं याला आपण ए म्हणा, याला बी म्हणा. ए प्लस बीचा होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर डी पी स्क्वेअर ॲज इट इज. आलं लक्षामध्ये? परत मी अंडरलाईन करतो इथं. अंडरलाईन फ्रॉम राईट अँगल ट्रँगल CPD, फ्रॉम राईट अँगल ट्रँगल CPD. पहा बेटा, CD स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर फ्रॉम राईट अँगल ट्रँगल CPD, CD स्क्वेअर प्लस डी पी स्क्वेअर. पहा बोर्डाकडे. CD स्क्वेअर बेस, डी पी स्क्वेअर हाईट, बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस. आता इन्स्टेड ऑफ दिस here you put what is OC square plus 2 times OCCD plus CP square, and that is nothing but OP square is equal to. लक्षात आलं? OP square is equal to OC square plus 2 times OCCD plus CP square. What is OC? OC is the distance between two parallel axes. OC is the distance between two parallel axes, and that is OC square plus 2 times, instead of OC you put EH square plus 2 times EHCD plus CP square. Now put the values of OP square in equation number first. Substitute OP square in equation number first. We have, चला बेटा, काय रे? I O is equal to integration of OP square dm. पहा इक्वेशन नंबर 1. OP स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते? h स्क्वेअर प्लस 2hcd प्लस cp स्क्वेअर इंटू dm. इंटू डी एम. सेपरेट करा. इंटिग्रेशन मध्ये वर्कआउट करा. इंटिग्रेशन ऑफ एच स्क्वेअर डी एम प्लस 2h कॉन्स्टंट इंटिग्रेशन सी डी डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर इंटू डी एम. सी पी स्क्वेअर डी एम. आलं लक्षामध्ये? या डी एमनं मल्टिप्लाय केलं मध्ये आणि इंटिग्रेशन प्रत्येक टर्मचं घेतलं. डी एमनं मल्टिप्लाय केलं आणि इंटिग्रेशन प्रत्येक टर्मचं घेतलं. आता एच स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे बेटा इथं. आउटसाईड इंटिग्रेशन साईन हे डी एम झालं प्लस 2h इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर इंटू डी एम. इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर इंटू डी एम. चला पुढे. नेक्स्ट पुढे परत डेरिवेशन कंटिन्यू करत चला. पहा काय आहे? आय ओ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी एम म्हणजे काय? टोटल मास ऑफ द बॉडी. इंटिग्रेशन ऑफ डी एमचा अर्थ काय? स्मॉल मास एलिमेंटची बेरीज करा. छोटे छोटे मास एलिमेंट DM1, DM2, DM3, DM4, DM5, DM6 आहेत. अशा सर्वांची बेरीज केलात तर ते बॉडीचं टोटल मास होतं. आणि मग इथं येतं एच स्क्वेअर इंटू कॅपिटल एम प्लस. आता पुढे 2h इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम 0 प्लस. आता ही जी टर्म तुम्हाला लिहिली इथं इक्वेशन सेकंडमध्ये पहा बरं काय येतं? इंटिग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वेअर डी एम ही कशाची किंमत आहे? IC. आणि दॅट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस MH square. Since integration of CDDM is equal to 0. अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे इथं कन्सेप्ट. सांगतो तुम्हाला मी. तर हे काय केलं आपण? थेरॉटिकली आपण जे स्टेटमेंट केलं होतं
त्याचं आपण मॅथमॅटिकल प्रूफ दिलेलं आहे. थेरॉटिकल जे स्टेटमेंट होतं त्याचं मॅथमॅटिकल प्रूफ दिलेलं आहे. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम? टेल मी. इंटिग्रेशन ऑफ सी डी डी एम हे सी डी वन डी एम वन प्लस सी डी टू डी एम टू प्लस सी डी थ्री डी एम थ्री by choosing the center of mass at origin, whatever the distances towards the right is the same left and hence they cancel out. One cause. Second, algebraic sum of the moment of forces about the center of mass is 0. Algebraic sum of the moment of forces about the center of mass is 0. कोणतंही एक cause लिहा. अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. याचा अर्थ काय बेटा? सेंटर ऑफ मासच्या राईट्सला स्क्वेअर ऑफ मास, स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स अँड मास, तेवढंच स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स अँड मास लेफ्ट साईडला आहे आणि म्हणून आपण दोन्हीही साईडला तशाच पद्धतीने घेतलेलं आहे. आणि मग आपलं हे प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस थेरम आर्टिकल आपण कंप्लीट केलेलं आहे आणि नेक्स्ट आपण प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस लर्न करूया बेटा.